નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 18 જાન્યુઆરીના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 5માં જે ગુજરાતીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे आपेला फकराना आधारे नीचेना प्रश्नोना जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, तमने अहीं कोईपण आपेला पेरेग्राफमांथी एक पेरेग्राफ ने तेना प्रश्नों तमारा शिक्षक द्वारा लखावामां आवशे, जेना तमारे जवाब लखवाना छे। पहलो पेरेग्राफनो प्रश्नનું सोल्यूशन करीए। बाळक नरेन्द्रनी खासियत सी हती, तो जवाब आवशे के बाळक नरेन्द्र छे एनी यादशक्ति बाळपणथी ज अति प्रभावशाળી હતી, તે તેની ખાસિયત હતી। નંબર 2, બધા લોકોને શાની નવાઈ લાગતી હતી, તો જવાબ આવશે બધા લોકોને નરેન્દ્રએ કથાકારની ભૂલ કાઢી બતાવી તેની નવાઈ લાગતી હતી। નંબર 3, તેની ઉંમરમાં સાથીદારો કરતાં તે કેવી રીતે જુદા પડતા હતા, તો જવાબ આવશે તેની ઉંમરના સાથીદારો કરતાં નરેન્દ્ર उम्र साथीदारों जे न जोई सकता तेवी घणी बाबतों तेने स्पष्ट देखाती। चौथुं, नरेन्द्र जेवी याद शक्ति केळववा तमे शुं करशो, तो एना माटे ध्यान, योग, साधना ने तप करवू पड़े। नंबर 5, तमारी दृष्टिए तमारी विशिष्ट बाबत कई छे अने शा माटे, तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्ननो जवाब तमारे मौखिक तमारी जाते लखवानी छे। तो तमारा में विशिष्ट कई बाबत है, तो यहाँ एक उदाहरण आपेलू है याद राखवानी शक्ति, तो ए में जवाब आपेलो है। पेरेग्राफ नंबर 2 में पहलो प्रश्न आपेलो है લીમડાના મોરનો રસ ક્યારે અને કેમ પીવામાં આવે છે, તો જવાબ આવશે લીમડાના રસનો મોર લોકો ચૈત્ર માસમાં પીવે છે, કેમ કે લીમડાનો મોર પીવાથી તાવ દૂર થાય છે। નંબર 2, લીમડાના વૃક્ષના બીજા કયા ઉપયોગો છે, તો જવાબ આવશે લીમડાના પાતળી ડાળીનું દાતર પણ કરી શકાય છે। નંબર 3, તમે જોયેલ એક વૃક્ષનું નામ આપી તેનો ઔષધીય ઉપયોગ જણાવો, તો અહીંયા અરડુસી શરદી માટે, તો કોઈ પણ એક ઔષધીય વનસ્પતિનું વૃક્ષનું નામ લખવાનું છે અને તેનો ઉપયોગ તમારે જણાવવાનો છે, તો કોઈ પણ લખી શકો છો। मच्छर बगाड़वा माटे फकरामां कयो उपाय दर्शाव्यो छे, तो લીમડાના પાનનો ધુમાડો, तो मच्छर बगाड़वा माटे લીમડાના પાનનો ધુમાડો करी शकाय छे। नंबर 6, नीचे आपेला शब्दनो अर्थभेद जणावी बीजू एक उदाहरण मोर मोर, तो अहीं झड़पी झड़पी। तीजो पेरेग्राफ आपेलो छे, एनो पहलो प्रश्न छे रेशमा ने कई वातनी उत्सुकता थई, तो जवाब आवशे घरना बधा ज लोको सफाई में व्यस्त हता, कोई झाड़ा साफ करी रह्युं हतुं तो कोई कचरा वारी रह्युं हतुं। आ जोईने रेशमा ने नवाई लागी। नंबर 2, रेशमाना घरे साफ सफाईनुं काम शरू हतुं कारण के, तो जवाब आवशे तहेवारना दिवसो आवी गया छे। नंबर 3, स्वच्छतानुं महत्व दर्शावतुं सूत्र कयुं छे, तो जवाब आवशे स्वच्छता त्या प्रभुता। आगळ जोईए। नंबर 4, तमे तमारी मम्मी ने घरकाम में केवी रीते मदद करो छो, तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्ननो जवाब तमारे तमारी भाषा में मौखिक आपवानो छे। साफ सफाई, रसोई के अन्य काम कई रीते मदद करो छो ए तमारे जाते लखवानो छे। नंबर 5, रेशमानी माए रेशमाने बधाने देखरेख राखवानुं काम केम सोंप्युं, केम के नानी होवाथी। नंबर 4 में आपेलू है पेरेग्राफ, एना पहलो प्रश्न कलाकार ने कोनी कोनी मदद प्राप्त थाय, तो कलाकार ने दर्शकों और शुभेच्छकों की मदद प्राप्त थई। कलाकार ने शा माटे लोकोनी मददनी जरूर हती, तो कलाकार ने स्टूडियो चालू करवा लोकोनी जरूर हती। युवक थैली में शू नाखवा गयो, तो युवक थैली में एक मुठ्ठी धूळ नाखवा गयो। नंबर 4, कलाकार युवकने मातृभूमिનું ધૂળનું સાચું મૂલ્ય કેવી રીતે શીખવાડે છે, तो ये मातृभूमिનું ધૂળનું સ્થાન
થેલીમાં નહીં પરંતુ મારા માથા પર છે, વતનની ધૂળ તો માથે ચડાવવી જોઈએ. આ વાત કહીને મૂલ્ય સમજાવે છે. એના પછી આપેલું છે ઝંખવાઈ ગયો, તો એનો સાચો અર્થ થાય શરમાઈ જવું. નંબર 5 પેરેગ્રાફ આપેલો છે. નંબર 5માં પહેલો પ્રશ્ન, શિષ્યો શા માટે પથારીની આસપાસ બેઠા હતા? તો જવાબ આવશે કે શિષ્યો એક સંતનો અંતિમકાળ નજીક આવી રહ્યો હતો એટલે પથારીની આસપાસ શિષ્યો બેઠા હતા. બીજો પ્રશ્ન છે, બધા દાંત કેમ પડી ગયા? કારણ કે દાંત કઠોર હોવાથી. જીભ શા માટે ટકી રહી? તો જીભ કોમળ હોવાથી ટકી રહી. કેવો માણસ ઉત્તમ ગણાય? તો કોમળ સ્વભાવ છે તે જ માણસ ઉત્તમ છે. ફકરામાં આપેલી ઘટના પરથી આપણને શું શીખ મળે? કે સ્વભાવ આપણે કોમળ રાખવો જોઈએ અને નાજુક રાખવો જોઈએ. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 2માં આપેલું છે નીચેના પ્રશ્નના જવાબ લખો. કોઈ પણ એક વિભાગ. ટૂંકા પ્રશ્નો આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીં આપણે આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન ભાગ નંબર 2માં કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો, જેથી કરીને ભાગ નંબર 2નો વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. પ્રશ્ન નંબર 3માં પણ તમને અહીં મૌખિક પ્રશ્ન કોઈ પણ એક પૂછવામાં આવશે. નીચેનામાંથી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ વિશે 6 કે 7 વાક્ય સંવાદ બનાવો. તો અહીં તમે જોયેલી બાળ ફિલ્મ વિશે મિત્ર સાથે તમે કેવી રીતે વાતચીત કરો છો એનો તમારે સંવાદ બનાવવાનો છે. બંને વચ્ચેની વાતચીત. પહેલી વાર મુસાફરી દરમિયાન કંડક્ટર સાથે કેવી રીતે વાત કરશો? તમને આવડતી રમતની બીજા મિત્ર સાથે વાર્તાચીતનો સંવાદ. સ્વપ્નમાં ચંદ્ર સાથે થયેલો મારો સંવાદ. અને તમને મનગમતા વ્યવસાયકાર સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરશો તે તમારે જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલું છે સૂચના મુજબ કરો. કોઈ પણ એક વિભાગ તમને અહીં લખાવવામાં આવશે. પહેલામાં છે કે ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી કોઈ પણ એક વાક્ય બનાવો. તો વાહ કેવી સ્વાદિષ્ટ વાનગી છે. તો અહીં વાહ પાછળ આપણે ઉદ્ગાર ચિહ્ન વાપરી શકાય. નંબર 2, તમે અત્યારે શું કરો છો? વિરામચિહ્નો મૂકવાનું છે. તો શું કરો છો તો પ્રશ્ન પૂછે તો પ્રશ્ન ચિહ્ન મૂકવાનું છે. ઓહો કેવું ભવ્ય અને રમણીય સ્થળ. વાક્યમાં કયા વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ થશે? તો અહીં ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ થશે. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? તો વ્યક્તિ દ્વારા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે એનો ઉપયોગ થાય છે. જીભ શા માટે ટકી રહી હતી? કયા વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે? શા માટે તો પ્રશ્ન વાક્ય છે તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો આમાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને પૂછવામાં આવશે. પ્રશ્ન 4બ છે કૌંસમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ મૂકી ખાલી જગ્યા પૂરો. કોઈ પણ 2 ખાલી જગ્યા તમારે લખવાની છે. તો મારે ફરવા જવું છે, મને તાવ આવે છે. મારે ફરવા જવું છે પણ મને તાવ આવે છે. હું ખૂબ મહેનત કરું છું એટલે મારો પ્રથમ નંબર આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં કૌંસમાં તમને જવાબ આપેલા છે, એના આધારે આપણે જવાબ લખવાના છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગર વચ્ચે 30 કિલોમીટરનું અંતર છે. તમે અંદર નહીં જઈ શકો કારણ કે બહુ ભીડ છે. હું વોલીબોલ અથવા ટેનિસમાં ભાગ લઈશ, ટેબલ ટેનિસમાં ભાગ લઈશ. મારા પપ્પાએ મને ના પાડી છતાં હું ફિલ્મ જોવા ગયો. રીટા અને ગીતા બંને ખૂબ જ સુંદર નૃત્ય કરે છે. હું બજાર નહીં જઈ શકું કારણ કે બહાર ધોધમાર વરસાદ છે. હિતેશને કંઈક અવાજ સંભળાયો તેથી તે બહાર ગયો. હું હવે રમવા જઈશ કારણ કે મારું ગૃહ કાર્ય પૂરું થઈ ગયું. તો આ રીતે જવાબ લખી શકાય. પ્રશ્ન નંબર 4કમાં આપેલું છે ઉદાહરણ મુજબ વિશેષતા દર્શાવતો શબ્દ ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. આકાશમાં ખાલી જગ્યા કબૂતર ઉડતું હતું તો આપણે લખી શકાય સફેદ કબૂતર. તો ગિરનાર ગુજરાતનો સૌથી ખાલી જગ્યા પર્વત છે તો ઊંચો. અઠવાડિયામાં ખાલી જગ્યા વાર હોય છે તો 7 વાર. ફુગ્ગાવાળા પાસે ખાલી જગ્યા ફુગ્ગા તો ફૂલાવેલા ફુગ્ગા, મોટા ફુગ્ગા, નાના ફુગ્ગા, રંગબેરંગી ફુગ્ગા કોઈ પણ તમે લખી શકો.
શ્રેયા ખૂબ ખાલી જગ્યા વિદ્યાર્થી છે તો હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે. રસ્તામાં ખાલી જગ્યા જંગલ આવ્યું તો ગાઢ જંગલ આવ્યું. શિયાળામાં તાપમાન ખાલી જગ્યા હોય છે તો નીચું હોય છે. બંગડીનો આકાર ગોળ હોય છે. તો આવા વિશેષણ કોઈ પણ તમે લખી શકો છો. દરિયાના પાણીનો રંગ ભૂરો હોય છે. આકાશમાં કાળા વાદળો ઘેરાવા લાગ્યા. કોયલનો અવાજ મીઠો હોય છે. તો આ રીતે જવાબ લખી શકાય. પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલું છે ઉદાહરણ મુજબ પસંદ થયેલા ભાવોને વ્યક્ત કરતી વાક્ય રચના લખો. વેદના તો એવો શબ્દ આવે તો તમારે લખવાનું છે મહેશને પગમાં કાંટો વાગતા બૂમ પાડી. તો અહીં ગુસ્સો. વિદ્યાર્થીએ ખરાબ અક્ષર કરતાં શિક્ષકે ગુસ્સો કર્યો. પ્રશંસા મારો પ્રથમ નંબર આવવાથી મારા પપ્પાએ મારી પ્રશંસા કરી. ડર રાતે અંધારામાં બહાર જતી વખતે ડર લાગે છે. નફરત કોઈ વ્યક્તિ જૂઠું બોલે તો એ વ્યક્તિ પ્રત્યે નફરત છે. અચરજ આજે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ હાજર હોવાથી બધાને અચરજ લાગી. તો આવું કોઈ પણ વાક્ય આપણે બનાવી શકીએ. તો એના વાક્યનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. આ હતું ધોરણ 5ના ગુજરાતીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આવા પ્રશ્ન બેંકના વિડીયો મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો. તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર. ધન્યવાદ.